नमस्कार जय जगन्नाथ। आज एप्रिल मास 11 तारिख शनिवार मु आज आपण मानक पई केतेगोटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर एणिकी सड़क दुर्घटनाग्रस्त को मिलिबो कैशलेस चिकित्सा। प्रधानमंत्री राहत योजना माध्यम मागणा चिकित्सा मिलिबो। ए नै क्राइम ब्रांच पक्षरु समस्त जिला एसपी डीसीपी को निर्देशनामा जारी करा जायछि। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सर्वाधिक 1.5 लाख पर्यंत कैशलेस चिकित्सा जोगाई दिया जिवो। कैशलेस चिकित्सा रे दुर्घटना परठू 7 दिन जाए चिकित्सा सुविधा मिलिबो। दुर्घटना रे 24 घंटा मध्य आहत हॉस्पिटल ले भर्ती होगा आवश्यक। एथिपाई जिल्ला रे जने डेप्यूटी एसपी पाहर अधिकारी नोडाल ऑफिसर भाबे नियुक्ति हेबे। जालियाती रोकिबा पई सीसीटीवी और टोल तथ्यर सहायता नियाजिबो बोली सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर सरिला राज्य कैबिनेट बैठक। 5टी विभागर 11टी प्रस्ताव पर मोहर। जल संपद विभागर 5टी टेंडर को अनुमति मिली। पार्वतीगिरी मेगा जल प्रकल्प को गुरुत्व दिया जायछि। एही जल प्रकल्प द्वारा 6120 हेक्टर जमी जलसेचित हेबो। एहा द्वारा संबलपुर 14टी गांव उपकृत हेबे। सेहीपरि अटल बस स्टैंड पई 3400 कोटी व्यय अटकल करा जायछि। 318टी बस स्टैंड रो उन्नतीकरण हेबो। ए नै मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग सूचना दैछन्ति। परवर्ती खबर ओडिशा शिक्षक योग्यता परीक्षा ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बा ओटीईटी 2026 आवेदन समय को मे मास 9 तारिख पर्यंत बोर्ड पक्षरु घुंचाई दिया जायछि। एही परीक्षा लगी आवेदन शेष समय गुरुवार राति 12टा पर्यंत थिला। उक्त धार्य समय सीमा मध्य अनेक प्रार्थी आवेदन करि पारि नथिबारु बोर्ड पक्षरु ओटीईटी आशायी को सुजोग दिया जायछि। अद्यबादी उक्त परीक्षा 70,000 रु अधिक प्रार्थी आवेदन करथिबार सूचना मिलिछि। आवेदनकारी मध्य अनेक इन सर्विस शिक्षक थिबार खबर मिलिछि। आवेदन शेष समय आहुरी मासे बढ़ाई दिया जाइथिबारु लंबा समय मध्य अनेक प्रार्थी आवेदन करने को सुजोग पाइबे। फल आवेदनकारी संख्या 1 लाख पार करिबो बोली चर्चा हेउछि। परवर्ती खबर संबलपुर में हनुमान जयंती बाइक रैली जिला पुलिस प्रशासन पक्षरु सर्च ऑपरेशन। शहर में मोतीझरण सुनापाली भूतापड़ा अंचल में पुलिस फोर्स विभिन्न संदेहजनक घर मानकु सर्च करुछि। बम स्क्वाड डॉग स्क्वाड मेटाल डिटेक्टर और ड्रोन द्वारा जांच करुछि पुलिस। घर छात उपर हो कि घर भीतर जांच करुछि पुलिस। गतकाली अपराह्न रे हनुमान जयंती समन्वय समिति पक्षरु विराट बाइक शोभायात्रा अनुष्ठित हेबो। एथिरे मुख्यतः संवेदनशील अंचल में ड्रोन कैमेरा और बम स्क्वाड डॉग स्क्वाड जरिया तलाशी जारी रही। एथिरे स्थानीय लोकंकर मध्य सहयोग निया जायछि। आसंता 14 तारिख रे हनुमान जयंती थिबा बेले वर्तमान संबलपुर को फोर्स आसुचंती। परवर्ती समय रे एसपी निर्देश क्रमे फोर्स मुतयन हेबो। परवर्ती खबर राजस्थान में जल जीवन मिशन दुर्नीति मामला रे दुर्नीति निवारण ब्यूरो को बड़ धरण सफलता मिली। दीर्घ दिन है फेरार थिबा पूर्वतन आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल को गुरुवार गिरफ्त करा जायछि। दुर्नीति निवारण ब्यूरो अग्रवाल को दिल्ली रु जयपुर आनी मुख्यालय रे पचराउचरा करुछि। 900 कोटी टंकार एक दुर्नीति मामला रे पूर्वरु अग्रवाल नारे गिरफ्त परवाना जारी करा जायथिला। दुर्नीति मामला रे पूर्वरु जनस्वास्थ्य इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रो 9 जन अधिकारी गिरफ्त होइथिले। एसबी महानिर्देशक कहिसंती 2024 मसीह जल जीवन मिशन दुर्नीति मामला रे तदंत आरंभ होइथिला और ए पर्यंत 11 जन को गिरफ्त करा दैथिला बेले 3 जन एबे भी फेरार अछंती। अग्रवाल को गिरफ्तारी पर एही मामला रे बहुत बड़ सफलता मिली। जल जीवन मिशन टेंडर प्रक्रिया रे बड़ धरणर अनियमितता होइथिबा एसबी कहिछि। गणपति ट्यूबवेल और श्याम ट्यूबवेल समेत अनेक संस्था जाल प्रमाण पत्र दाखल करी चुक्तिनामा हासिल करथिबार अभियोग होइछि। फलस्वरूप किछि निर्दिष्ट संस्था को लाभ देवा पई प्राय 900 कोटी टंकार टेंडर दिया जाइथिला। परवर्ती खबर भुवनेश्वर रे मेट्रो प्रकल्प नहीं नगर उन्नयन मंत्री प्रतिक्रिया दैछंती। बातिल होइनी भुवनेश्वर मेट्रो प्रकल्प सामयिक भाव स्थगित रखा जायछि। मुख्यमंत्री केउठी मना करि नाहंती। प्रकल्प मुख्यमंत्री विचाराधीन रहिथिबा कहिसंती नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। आज नहेले काली मेट्रोर आवश्यकता रहिथिबा मंत्री कहिसंती। एथिपई अंत मंत्री स्तरीय कमिटी गठन करा जायछि। केउ उपाय मेट्रो प्रकल्प हेबो से नै अनुध्यान करा जाउछि। एबे जा हेबो केंद्र सरकार सहायता और सहयोग रे हेबो बोली नगर उन्नयन मंत्री कहिसंती। पूर्वरु प्रकल्प को नहीं मुख्यमंत्री मोहन माझी को चिठी लिखिथिले सांसद अपराजिता षडंगी। बीजेडी राज्यसभा सांसद सस्मित पात्र मध्य केंद्र गृह निर्माण और सहरांचल व्यापार मंत्री मनोहर लाल खट्टर को चिठी लिखि केंद्रर हस्तक्षेप लोड़ीथिले। परवर्ती खबर
ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ 3 ବର୍ଷ ରହିପାରିବେନି ପୋଲିସ। ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଛନ୍ତି ସେହି ଅଫିସରମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛନ୍ତି ସରକାର। ସବୁ ଏସ୍ପି ଓ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଡିସିପିଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପିଆଇ ଜରିଆରେ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଚାର କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପଠାଇଲେ ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯିବ ନାହିଁ। 1 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ସେହି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ମାତ୍ରେ ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଇବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ଅଲଗା ରହିବ। ଯଦି ପଠାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ସେ ଭୁଲରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଉକ୍ତ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ସେ ସେହି କାରବାରକୁ ବାତିଲ କରିପାରିବେ। ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସେହି ଟଙ୍କା ଫେରିଆସିବ। ବିଳମ୍ବ ସମୟ ଭିତରେ କାରବାରଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ନୂଆ ଖାତାକୁ ହଠାତ୍ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଠାଇଲା ଭଳି ମାମଲା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ତାହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିପାରିବେ। କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେହି କାରବାରର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 45% ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇ 10,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଗରେ ହୋଇଛି। 98.5% ମାମଲାରେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଫେରିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ମୋଟା ଅଙ୍କ କାରବାରରେ ଠକେଇ ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବୁଛି। ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ କରୁଥିବା 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କାରବାର ଉପରେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଡ଼ିବା ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କିସ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଲାଏନ୍ସରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ କିସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, କେଜିରୁ ପିଜି ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଟପ୍ପରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ତରା ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆଦି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅନନ୍ତଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କିସ୍ର 30 ଜଣ ସ୍ନାତକଙ୍କୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହା ଜନଜାତି ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାରିୟରର ପଥ ଖୋଲିବ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷାଗତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ କିସ୍ର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଖୁସି ଓ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରି ଶ୍ରୀ ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କିସ୍ ପିଲାମାନେ ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଓ ଶ୍ରୀ ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ବେଦ ପାଠଶାଳା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଦପାଠ ଜରିଆରେ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପସ ସମେତ ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବାରିପଦା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବନ୍ତରା ଲୋଗୋ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ମାନବ ଅକ୍ଷର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିସ୍ର 40,000 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ କିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ କହିଥିଲେ, କିସ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମଜବୁତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଟିର ସୂଚନା ପୋଲିସ ପାଖରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଟ୍ରାଫିକ ଚାଲାଣରୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣାଟି ଯେତିକି ଚକିତ କଲା ଭଳି ସେତିକି ମଜାଦାର ମଧ୍ୟ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ଟ୍ରାଫିକ ଚାଲାଣ କଟା ହେବା ପରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଫୈଜଲ ରହମାନ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଫୈଜଲଙ୍କ ସ୍କୁଟିଟି ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ପୂର୍ବେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଏକ ହବିବନଗର ଥାନାରେ ସେ ଏକ ଷ୍ଟେସନ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିର କୌଣସି ପତ୍ତା ପାଇନଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଫୈଜଲଙ୍କ ପାଖକୁ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ଏକ ଚାଲାଣ କଟିବାର ମେସେଜ ଆସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଫୈଜଲ ଚାଲାଣର ବିବରଣୀ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଚାଲାଣଟି ତାଙ୍କର ସେହି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଟିର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ କ୍ୟାମେରାରେ ସ୍କୁଟି ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେହେରା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହି ଫଟୋକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ନେଇ ଫୈଜଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପ୍ରକୃତ ଚୋର ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ଚୋରମାନେ ଗାଡ଼ି ଚୋରି କରିବା ପରେ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କ୍ରେତା
ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। କିଛି ଲୋକ ଏହାକୁ ପୋଲିସର ବିଫଳତା କହୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଚୋରଟି ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ରାସ୍ତାରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ଯଶବନ୍ତ ବର୍ମା ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଇସ୍ତଫା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆଂଶିକ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା କ୍ୟାଶ ଦୁର୍ନୀତି ମିଳିବା ପରେ ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା 146 ଜଣ ଏମ୍ପିଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ସହିତ ମହାଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ 3 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଦିଲ୍ଲୀର 30 ତୁଘଲକ ରୋଡରେ ଥିବା ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ହୋଲି ଦିନ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ 11:30 ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାତି 11:35ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଜଷ୍ଟିସ ବର୍ମା ସେହି ସମୟରେ ଘରେ ନଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନଗଦ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବବାହୀ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନ ଗଗନଯାନ ଦିଗରେ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ବା ଇସ୍ରୋ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱିତ ଏୟାର ଡ୍ରପ୍ ଟେଷ୍ଟ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଇସ୍ରୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି, ଆକାଶମାର୍ଗରେ କଟକଣା, ଯୁଦ୍ଧ ଭୟ ଭଳି ବହୁ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଆଗକୁ ବଢୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଏୟାରଲାଇନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ଦୁବାଇ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ବିମାନ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଏୟାରଲାଇନ ଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବିଦେଶୀ ଏୟାରଲାଇନର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଆସିପାରିବ ବୋଲି ଦୁବାଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କଟକଣା ରହିବ। ତାହା ଭାରତୀୟ ଏୟାରଲାଇନମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଏକ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଭଳି ଏୟାରଲାଇନର ସଦସ୍ୟ ଥିବା ସଂଘ ଭାରତୀୟ ଏୟାରଲାଇନ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦେଶର ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଖ୍ୟା 20% ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏଥିସହିତ 500ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିନା ଦରମାରେ ଛୁଟିରେ ପଠାଇବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି। କମ୍ପାନୀର 6800 କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଆଉ ମାତ୍ର 13ଟି ବିମାନ ରହିଛି। ସେଥିରୁ 10ଟି ବୋଇଂ 777 ଓ 200 ଓ 3ଟି Q400 ରହିଛି। କମ୍ପାନୀର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ 2ରୁ 3 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ସେମାନଙ୍କ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଜିଏସଟି, ଟିଡିଏସ୍ ଓ ପିଏଫ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବାବଦକୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବକେୟା ରହିଛି। ପାଇଲଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ 21 ଦିନ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ 9 ଦିନ ଛୁଟି ନେବାକୁ ହେବ। କମ୍ପାନୀ ଏହାର କ୍ୟାପ୍ଟେନମାନଙ୍କ ମାସିକ ଦରମା 7.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ। ଗତ ଜୁଲାଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ତ୍ରୈମାସିକ ଏୟାରଲାଇନ କ୍ଷତି 621 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ସମାନ ତ୍ରୈମାସିକରେ 458 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଅନେକ ବିମାନକୁ ଠିଆ କରାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 297 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆ ବିମାନ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିବା ପରେ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପାର୍ଟସ ଓ ଇଞ୍ଜିନର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଇଞ୍ଜିନ ମରାମତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନକୁ ଠିଆ କରାଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।